ക്ലിയർ ഒന്ന് കുറച്ചളാ ഒന്ന്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى حضرات أصحاب البدرين واللحدين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم وإلى حضرة شيخنا سيد ولي الله المدبور قدس الله تعالى سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى حضرة الشيخ ناصيا ولي الله المدعو قدس الله تعالى سره العزيز. اللهم بحق تقبل منا دعاءنا، بارك لنا في جميع كل أمورنا، وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وبارك لنا في جميع ما أعطيتنا، وبارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر أقربائنا، اللهم اغفر لنا ولهم، نور قبورنا وقبورهم بنور القرآن، وسع قبورنا وقبورهم ببركة القرآن، شرف قبورنا وقبورهم بشرف القرآن. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة، ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرحم الراحماയ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കഥ പറയുന്ന മദീന എന്ന മനോഹരമായ മദീനയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന റബീഉൽ നിലാവിന്റെ മനോഹരമായ ഈ മജ്‌ലിസിനെ ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസായി നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനേ, റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. സമാധാനവും സന്തോഷവും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ്,
അല്ലാഹുവേ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം അല്ലാ. മാഫാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലാ. തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീന, ആ മദീനയൊന്ന് കാണണം, ആ മദീനത്തൊന്ന് പോവണം, ആ മദീനയൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ റബീഉൽ നിലാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കഥ പറയുന്ന മദീന എന്ന വിഷയം കേൾക്കാൻ ഈ മനോഹരമായ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹ് നീ അവർക്ക് ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹുവേ. സാധുവായ ഉമ്മയടക്കം പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്, പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാ അറിവിന്നിലാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവരുടെ ഖബറുകളെല്ലാം നീ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ, വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. അൽഹംദുലില്ലാ. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സാദാതീങ്ങൾ, സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങൾ, പണ്ഡിത മഹാന്മാർ, പണ്ഡിത കുടുംബങ്ങൾ, അറിവിന്നിലാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ
മജ്ലിസ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ബാപ്പമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ചെറുപ്പക്കാരികൾ, കുഞ്ഞുമക്കളടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് റബീഉ നിലാവിന്റെ കഥ പറയുന്ന മദീന എന്ന മനോഹരമായ വിഷയം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, നീ വലിയ ഖൈർ നൽകി, വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകി, വലിയ റാഹത്ത് നൽകി, സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കഥ പറയുന്ന മദീന എന്ന വിഷയം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, യാസീൻ പാരായണം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة من يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كل رجل قديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجه في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم الحمد لله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോദിയ യാസീൻ സൂറത്തിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓതിയ യാസീൻ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമുർ റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വീടുകൾ ബറക്കത്തുള്ള വീടാക്കണേ റഹ്മാനേ റഹ്മത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റഹ്മാനേ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റഹ്മാനേ റാഹത്തുള്ള വീടാക്കണേ റഹ്മാനേ സമാധാനത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളോട് മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് സാധുവായ എന്റെ ഉമ്മ ഖബറിലാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടുപോയി അറിവിന്നിലാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടുപോയി റഹ്മാനേ
ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലുകളിലെ പള്ളിപ്പറമ്പിലും കിടന്നിറങ്ങുന്ന ധാരാളം ഖബറാളികളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിയ യാസീൻ സൂറത്തിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ അവരെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഒരു നല്ല മരണം തരണമല്ലാഹ്. ഒരു നല്ല മരണം തരണമല്ലാഹ്. ഒരു ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഭക്തി നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഒരു നല്ല മരണം നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ-റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീന, ആ മദീനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. കഥ പറയുന്ന മദീന, മദീനയോടുള്ള മഹബ്ബത്തിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലാഹ്. മദീനയോടുള്ള മഹബ്ബത്തിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലാഹ്. മദീന കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീനത്ത് പോവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമല്ലാഹ്. മദീനത്ത് പോവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമല്ലാഹ്. മദീന കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലിയേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആദിയോവൽ മൈദരായി പാടച്ചോ വച്ചാമോ ഹമ്മദാ യേകല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്.
ഖബറിനുള്ളിലെ അടക്കി മോടോ നാളിലെ മന്നേവാന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ കാവലേകണം റബ്ബനാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും രണ്ട് കൈയിലേക്ക് മോദിയിട്ട് മുഖമെല്ലാം ഒന്ന് തടവിയേ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കിനാബിലൊന്ന് കാണാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ. കഥ പറയുന്ന മദീന, കഥ പറയുന്ന മദീന, മദീനയുടെ മനോഹരമായ കഥകൾ തുടരുകയാണ്. മദീനയുടെ മനോഹരമായ കഥകൾ തുടരുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ മദീനയുടെ കുബ്ബയൊന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. എല്ലാവരും മദീനയുടെ ആ കുബ്ബയൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. നോക്കിയേ, സ്ക്രീനിലൊന്ന് നോക്കിയേ, സുന്ദരമായ ആ മദീനയുടെ കുബ്ബ കാണാന്, ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ ആ മസ്ജിദുൻ നബവി കാണാൻ എന്തോരു നല്ല ഭംഗിയാണ്, എന്തോരു നല്ല ഭംഗിയാണ്. കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയാണ്, കണ്ണിന് കുളിർ ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അല്ലാഹുവേ, മദീന ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ ഞങ്ങൾക്ക് പോവണം അല്ലാഹ്. പലതവണ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ പോവണം, പലതവണയായി മദീനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോവണം. റഹ്മാനേ, മദീന കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. കഥ പറയുന്ന മദീന, ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മണ്ണ് കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലതവണയായി ഭാഗ്യം നീ തരണേ അല്ലാഹ്. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അല്ലാഹുവേ, മദീന കാണാൻ ഒരുപാട് സമയവൈദൂര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മദീനത്തൊന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് മദീന. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ അഭയകേന്ദ്രമായതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് മദീന. ആ മദീനയൊന്ന് കാണാനേ, ആ മദീനത്തൊന്ന് പോവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീനയുടെ കഥ തുടരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ മദീനയുടെ സുന്ദരമായ മണ്ണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ആ മദീനയുടെ മണ്ണിനെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ കഥ മഹാനരായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, അത്രത്തോളം ദറജ, അത്രത്തോളം വല്ലാത്ത പുണ്യമാണ് ആ മണ്ണിനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു അത്ഭുതം പറഞ്ഞു തരുകയാണ്. ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു അത്ഭുത കഥയാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോയത് അല്ലേ?
ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോയല്ലോ. ആ യാത്ര പോയ സമയത്ത് ബുറാഖി എന്ന വാഹനത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഇസ്രാ മിഅ്റാജ് എന്ന അത്ഭുത യാത്രയിലൂടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നവരെ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അതങ്ങനെയാണ്. ഇന്നവരെ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഇസ്രാ മിഅ്റാജ് എന്ന അത്ഭുത യാത്രയിലൂടെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഇസ്രാ മിഅ്റാജ് എന്ന അത്ഭുത യാത്രയിലൂടെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അനുഭവങ്ങളെ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോയ സമയം ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ യാത്രക്കിടയിൽ 3 സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോവാന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനത്തെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. എന്താണ് ആ വാഹനത്തിന്റെ പേര്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബുറാഖ് അല്ലേ? ആ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനം മഹാനരായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാ? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വാഹനം കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം ആ വാഹനം കൊണ്ടുവരാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അപ്പോ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തെ ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആ വാഹനം. അപ്പൊ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബുറാഖ് എന്ന സുന്ദരമായ വാഹനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമല്ലോ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പോവാനുള്ള. അതെങ്ങനെയാ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യം കണ്ട ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബുറാഖ് ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ബുറാഖ് ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനം അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുകയാണ്, ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്ക് ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ജിബ്രീൽ. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ? ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മേലെയാവണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. എന്റെ മേലെയാവണം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ജിബ്രീലേ, കാലങ്ങളായി ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മദ്ഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ മദ്ഹ് ചൊല്ലി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ജിബ്രീൽ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ജിബ്രീലേ.
ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് എനിക്കതിന്റെ സൗഭാഗ്യം കിട്ടണം, ഞാനായിരിക്കണം അതിന്റെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വാഹനമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കൊതിച്ചതാണ്. അതിനു വേണ്ടി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജിബ്രീൽ. ഉടനെ തന്നെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ വാഹനമാണ് എടുത്തത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാത്തിരുന്ന ബുറാഖ് അത്ഭുത വാഹനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ അത്ഭുത യാത്രക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പറയുന്ന നബിയേ, നമുക്ക് പോവാം തങ്ങളെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. എത്രയോ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. മഹാനരായ അബൂ ബശർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ പ്രവാചകന്മാർക്കൊന്നും ഇന്നവരെ അല്ലാഹു നൽകാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പദവിയല്ലേ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രയിലൂടെ അല്ലാഹു മുത്തുനബിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവരുടേതായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകിയതാണ്. ഖലീലുല്ലാഹ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചതാണ്. കലീമുല്ലാഹ് മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം. ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ, റൂഹുല്ലാഹ് ഈസാ, ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. റൂഹുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ്, അഥവാ ഉപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയാകുന്ന മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് അല്ലാഹു നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ അല്ലാഹു റൂഹൂദിയ. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു ഒരുപാട് കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു നല്ല സൗന്ദര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവരാണ്. ഒരുപാട് വലിയ ഭരണം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവർ പ്രവാചകനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും, പക്ഷേ ആ പ്രവാചകന്മാർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ആ സൗഭാഗ്യം എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ? ആ സൗഭാഗ്യം എന്താ പെങ്ങളെ? ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു ഇസ്രായിന്റെ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രയിലൂടെ അല്ലാഹു വിളിക്കുകയാണ്. വാ നബിയേ, എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരൂ നബിയേ. എപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഖദീജത്തുൽ കുബ്രാ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ എപ്പോഴും മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വലിയ തണലായിരുന്നുവല്ലോ. എപ്പോഴും മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വലിയ അഭയകേന്ദ്രമായിരുന്ന ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ, ഒരു ബാപ്പയെ പോലെ, അതിലേറെ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം നൽകിയിട്ട് മുത്തു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മഹദിയാണ്. ആ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മയില്ലാത്ത നബിയെ, ബാപ്പയില്ലാത്ത നബിയെ, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഖദീജത്തുൽ കുബ്രാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തായതിനു ശേഷം മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ വന്നപ്പോ, മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോ ആ വിഷമങ്ങളൊന്ന് മാറാൻ, ആ പ്രയാസങ്ങളൊന്ന് മാറാൻ അല്ലാഹു
അല്ലാഹു മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒരു യാത്ര കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ യാത്രയാണ് ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ മനോഹരമായ യാത്ര. ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിന് വലിയ സുഖമാണല്ലോ. ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് കുറെ സമാധാനമാണ്. യാത്ര പോകുമ്പോ മനസ്സിന് കുറെ സമാധാനമാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര പോകണം. ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാ യാത്ര പോകേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ടൊന്ന് യാത്ര പോകും, മനസ്സിനൊരു സുഖാണ്. ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷല്ലേ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഭാര്യനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സിയാറത്ത് പോവുക, ഭാര്യനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് യാത്ര പോവുക. അള്ളാഹുവിന്റെ അജായിബായ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. ഇടക്കിട്ടോ എന്നും പോവണ്ട, ഇടയ്ക്കൊരു യാത്രയൊക്കെ പോകാം. ഇടയ്ക്കൊരു വിസയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ദുബായിലേക്കും UAE-യിലേക്കും സൗദിയിലേക്കും ഉംറക്ക് ഏതായാലും പോകണം. അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അത് പോവണം. കഥ പറയുന്ന മദീനയുടെ ചരിത്രം കേട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബീഉ നിലാവ് കയ്യിലോടുകൂടെ ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പിക്കണം, എനിക്ക് മദീനത്ത് പോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വിസയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് UAE-യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലേക്കോ ഒന്ന് പോരാ. അതൊരു രസാണ്. യാത്ര പോകുക എന്നാൽ മനസ്സിന് കുറെ സമാധാനം, കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രീഡം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങള്, ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ നാട്ടിലെ അനുഭവങ്ങള്, ഓരോ രാജ്യത്തെ അനുഭവങ്ങള് മനസ്സിനൊരു സുഖാണ് അല്ലേ. കുറെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതും റാഹത്ത് തന്നെ കേട്ടോ, അത് റാഹത്ത് തന്നെയാണ്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയണം. പക്ഷെ യാത്രകൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിനൊരു സുഖമാണ്. ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോ, ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങള്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇടക്കൊന്ന് ഭാര്യനെ കേട്ടൊന്ന് യാത്ര പോവുക, ഇടക്ക് ഭാര്യനെ കേട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോവുക. അതൊരു സന്തോഷാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന ഇടക്ക് എന്നാ പറയണത്, എപ്പോഴും അല്ല. അത് മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ നിൽക്കണ്ട, ഇടക്ക് സിയാറത്ത് പോകാം, മഹാന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഉംറക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഉംറക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ യാത്ര കൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക. ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കിടയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 3 സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി. എത്ര സ്ഥലത്ത്? 3 സ്ഥലത്ത്. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. 3 സ്ഥലത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നാളെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. നാളെ ഇന്നത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ചരിത്രമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഏത് സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നല്ലേ ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര സ്ഥലത്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇറങ്ങി? 3 സ്ഥലത്ത്. എവിടെയാണ് ആ 3 സ്ഥലം? അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ 3 സ്ഥലം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളൊരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയോളി. അപ്പോ തന്നെ ഞാനൊരു സുലൈമാനെ വിളിക്കട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളി. ഇവിടെ സുലൈമാനെ വിളിക്കേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ടോ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ ആ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, തങ്ങളെ ഒരു പ്രകാശം തങ്ങളെ കണ്ടോ നബിയേ? ഒരു പ്രകാശം നിങ്ങൾ കണ്ടോ നബിയേ? ആ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രകാശം നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ തങ്ങളെ? 3 പ്രകാശങ്ങളെ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണുകയാണ്. 3 പ്രകാശങ്ങളെ റബീഉ നിലാവ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ 3 പ്രകാശം ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പോവുകയാ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ജിബ്രീൽ പറയുന്ന, തങ്ങളെ ആ 3 പ്രകാശങ്ങളെ കാണുന്നിടത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാം നബിയേ. ഇൻസിൽ യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ 3 പ്രകാശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന പ്രകാശം അവിടെയൊന്ന് തങ്ങളെ ഇറങ്ങോ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 3 പ്രകാശം കണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്രകാശം കണ്ട ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ്. ചരിത്രം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചരിത്രം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കിടയിലാണ് സംഭവം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആദ്യം കണ്ട സുന്ദരമായ ആ പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രകാശത്തിന് സമീപത്തെ പ്രകാശം കണ്ട ഭാഗത്ത് മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു, തങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്ത് തങ്ങളെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കോ നബിയേ? 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കോ നബിയേ? ഈ പ്രകാശം കണ്ട ഭാഗത്ത് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് തങ്ങൾ നമസ്കരിക്കോ തങ്ങളെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളെ യാത്ര പോകുമ്പോ അങ്ങനെ യാത്ര പോയാ പോരാ, കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം, കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം. എന്തോ ഒരു നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ?
അപ്പൊ ആ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല റാഹത്തുള്ള സ്ഥലത്തൊന്ന് ഇറങ്ങണം. അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അതൊക്കെ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ മാഷാ അല്ലാ, എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് കാണാനുണ്ട്. ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ആ യാത്രക്കടയിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നോടത്ത് മുഴുവൻ ഇറങ്ങാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു യാത്രക്കടയിലാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ. അൽഹംദുലില്ലാ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി, യാത്രക്കടയിൽ ഇറങ്ങി. എന്നിട്ടോ ഫസല്ലി യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങളെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കൂ നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാ. 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ, അത്തദ്രി അയ്ന സല്ലൈത യാ റസൂലല്ലാഹ്, അത്തദ്രി അയ്ന സല്ലൈത യാ ഹബീബല്ലാഹ്. തങ്ങളെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചുവല്ലോ. ആ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച ഈ സുന്ദരമായ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയുമോ നബിയേ? ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കടയിലെ തങ്ങൾ 3 പ്രകാശം കണ്ടപ്പോ ആദ്യം കണ്ട സുന്ദരമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് തങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചുവല്ലോ. ആ നമസ്കരിച്ച സുന്ദരമായ സ്ഥലം അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ തങ്ങളെ? തങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയുമോ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചോദിച്ചു, ജിബ്രീലേ ഏത് സ്ഥലമാ ജിബ്രീലേ, ഏത് സ്ഥലമാ ജിബ്രീലേ? കഥ പറയുന്ന മദീന, മദീനയുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ, മദീനയുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുന്ന ബാപ്പാ, റബീഉ നിലാവിന്റെ മനോഹരമായ മജ്ലിസിലൂടെ ഈ ചരിത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളോട് മദീനയുടെ അത്ഭുത ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാ. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, തങ്ങളെ നമസ്കരിച്ച സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നബിയേ? അത് പരിശുദ്ധമായ മദീനയാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഇത് മദീനയാണ് നബിയേ, ഇത് മദീനയാണ് നബിയേ, ഇത് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് നബിയേ, ഇത് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് നബിയേ. ചെറുപ്പക്കാരാ, പെങ്ങളെ, മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ പറയുകയാണ്, ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കടയിലാണ് സംഭവം. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന മുത്തു റസൂലുള്ളാഹ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ സ്ഥലം ഏതാണ്? ഇത് തങ്ങളുടെ ത്വയ്ബയാ, ഇത് മനോഹരമായ മദീനയാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ. ഇത് തങ്ങൾക്ക് ഹിജ്റ വരാനുള്ള നാടാണ് നബിയേ. തങ്ങളെ പിറന്ന പരിശുദ്ധമായ മക്ക, ആ മക്ക എന്ന പിറന്ന നാട് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ ഹിജ്റ വരേണ്ടി വരും നബിയേ. ഇവിടെയാണ് തങ്ങൾ അഭയം തരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങുന്ന മണ്ണ്. തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത സൗഭാഗ്യമുള്ള തരുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മണ്ണിലാണ് തങ്ങൾ ഉള്ളത് യാ റസൂലേ. അതുകൊണ്ട് 2 റക്അത്ത്
സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കടയിൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലമേതെന്നറിയോ? അത് പരിശുദ്ധമായ മദീന. അത് മനോഹരമായ മദീന. ആ മദീനത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പോവണം. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മദീനത്ത് പോയി 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇനിയെങ്കിലും ആലോചിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ, പോവണ്ടേ നമുക്ക് ആ മദീനത്തേക്ക്? നീ കരുതിയാൽ നടക്കും മോനെ, നിങ്ങളെ കരുതിയാൽ നടക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങളെ കരുതിയാൽ നടക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്നാണ് റബ്ബേ ആ മദീനത്തുനിന്ന് പോകുന്നത്, ആ മദീനയിൽ അണയുന്നത്? ചോദിച്ചു നോക്കണം നമ്മളെ പോയവരോട്, മദീന കണ്ടവരോട്, മദീനത്ത് പോയവരോട് ചോദിക്കണം നമ്മള്. എത്ര വലിയ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖഭാരങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ടെൻഷനുകളും കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രയാസ പർവ്വത സമാനമായ പ്രയാസ കുമ്പാരങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഭൂമിന അഭയകേന്ദ്രമാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന. അവിടെയൊന്ന് പോയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന സുന്ദരമായ പച്ചക്കുബ്ബയില്ലേ, അതിന്റെ ചുവട്ടിലൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അവിടെ നിന്ന് തരും ചെറുപ്പക്കാരാ. ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല, പോയവരോട് ചോദിച്ചാലറിയാം. മദീന മദീന. റബീഉൽ നിലാവ് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം തീരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചവല്ലോ. ആ സ്വലാത്ത് കഴിയലോടുകൂടി മദീനയിലേക്ക് പോവാനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കി തരട്ടെ. കഥ പറയുന്ന മദീന. അല്ലാഹുവേ, മദീനയിൽ ഒരുപാട് തവണ പോവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ. കഥ പറയുന്ന മദീന എന്ന മനോഹരമായ പ്രഭാഷണം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കലൂര് കരുകപ്പള്ളി എന്ന മനോഹരമായ കലൂരിന്റെ ആ കലൂര് മഹല്ലിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ കഥ പറയുന്ന മദീന, മദീനയുടെ മനോഹരമായ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഖാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഒന്ന്, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഞാനന്ന് മദീനത്ത് പോയിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് എന്നെ ആദ്യമായി മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കലൂരുകാരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ, നീ അവർക്ക് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖദമത്തെടുത്താൽ അല്ലാഹ് നമ്മെ മദീനത്തെത്തിക്കോ. മദീനയിലേക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു നമ്മെ മദീനത്തെത്തിക്കോ. മദീനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, മദീനയെ കുറിച്ച് പാടിയാൽ, മദീനയെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ, മദീനയെ കുറിച്ച് വരച്ചാൽ അല്ലാഹു നമ്മെ മദീനത്തെത്തിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നു അത്. മദീന കാണാതെ കഥ പറയുന്ന മദീന എന്ന മദീനയുടെ വിഷയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോവാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ മദീന കാണുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ ഒന്നുമല്ലാത്ത നമ്മൾ നീ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്, നീ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്, നീ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്.
അറിവിൻ നിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്, റബീഉ നിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ ഒരു തവണയല്ല, രണ്ട് തവണയല്ല, ഒരുപാട് തവണ പോവാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്, സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. എല്ലാവരും പാടി മദീന കാണണമെന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് മദീനത്ത് പോവണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ? മദീനയിൽ പോവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ, റബീഉ നിലാവിലൂടെ ധാരാളം ഉമ്മമാനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ഈ കൂട്ടത്തില് മദീനത്ത് പോയവരുണ്ട്, ഈ കൂട്ടത്തില് ഹജ്ജ് ചെയ്തവരും ഉംറ ചെയ്തവരുണ്ട്. എത്രയോ തവണ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ ഹറമിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മദീന കാണാ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആമീനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല, മദീനയിൽ പോവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. മദീനത്ത് പോവണം, പോണ്ടേ? മദീനത്ത് പോവണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോയിക്കണോ? ഒന്ന് കമന്റിൽ വരി. എത്ര ആളുകൾ മദീനത്ത് പോയവരാണോ? പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏതാ നോക്കല്ലേ നമുക്ക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പാട്ട് ഞാൻ പാടിത്തരാം മദീനയെ കുറിച്ചിട്ട്. ഒന്ന് കമന്റിൽ വരി, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ല. മദീനത്ത് പോവണം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഉംറക്ക് പോയവർ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, മദീനത്ത് പോയവരുണ്ട്, പോവാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗബത്ത് പോവണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മദീനത്ത് പോവണം. അല്ലാഹുവേ, മദീന കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഉറക്കാമീൻ പറ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മദീനത്ത് പോവണം. അല്ലാഹുവേ, മദീന കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീന കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. മദീന കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു എല്ലാവരും. സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്, സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്, സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്, സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലി. സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്, സ്വല്ലല്ലാഹു സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്, ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെല്ലാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ കണ്ണുകൾ അടയുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ ഒന്ന് അണയണം, മദീനയിൽ തന്നെ പോവണം. ആ പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുപ്പയും കാണണം. ഒരുപാട് തവണ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മണ്ണിലും നണയണം. അല്ലാഹുവേ, നീ സൗഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ. പലരും മദീനയിൽ പോയ കഥകൾ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് റബ്ബേ, ഒരു നാൾ ഞങ്ങളും അവിടത്തെ കഥ പറയും. ഒരു നാള് ഞങ്ങളും മദീനയിലെ കഥകൾ പറയണം. മദീനത്ത് പോയ കഥകൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിനൊരു കുളിരാണ്. എന്നാലും ആഗ്രഹമാണ്.
ഒരു നാള് ഞങ്ങളും മദീനയിൽ പോകും, ഒരു നാള് ഞങ്ങളും മദീനത്ത് പോകും. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഒരു നാള് ഞങ്ങൾക്കും മദീനയിലൊന്ന് പോവണം. ആ പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുപ്പയും ഞങ്ങൾക്കും കാണണം. പവിത്രമായ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു നാൾ അണയണോ. നീ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണോ അല്ലാഹുവേ. നീ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണോ അല്ലാ അല്ലാ. മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മദീനത്ത് പോവാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മദീന കാണണമെന്ന മനസ്സിലെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയേ. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ നബീബില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് എല്ലാരും ചൊല്ലി. അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. ത്വയ്ബ മദീനത്തെത്താൻ കൊതിയായി എന്നും കൽബിലേ. തോഹ റസൂലിൻ പുണ്യ മദീന കാണാൻ വെമ്പലേ. തൗഫീഖേകന റബ്ബു റഹീമേ അടിയാർ ഞങ്ങളിൽ. പൂരിതനൂരം റബ്ബ് ചൊരിക്കയെന്നോ കൽബിലേ. ത്വയ്ബ മദീനത്തെത്താൻ കൊതിയായി എന്നും കൽബിലേ. തോഹ റസൂലിൻ പുണ്യ മദീന കാണാൻ വെമ്പലേ. തൗഫീഖേകണം റബ്ബു റഹീമേ അടിയാർ ഞങ്ങളിൽ. പൂരിതനൂറിൻ റബ്ബ് ചൊരി വിധി നൽകണേ തുണ നൽകണേ. കൈക്കൊമ്പിൽ നീട്ടി ഞാൻ സവിധം ചെന്നിടാൻ. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. ഇശലിൻ വരികൾ കോർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് പാടാം മദ്ഹുകൾ. ഇറയോൻ ഹബീബരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് പാടാം മദ്ഹുകൾ. ഇശലിൻ വരികൾ കോർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് പാടാം മദ്ഹുകൾ. ഇറയോൻ ഹബീബരെ ഓർത്തു ഞാൻ ഇന്ന് പാടാം പുകഴുകൾ. കനവിൻ ബഹത്തിനു രാജാ ഖൈറിൻ ഗുണമണി താജ. കനവിൻ ബഹത്തിനു രാജാ ഖൈറിൻ ഗുണമണി താജ. വിധി നൽകണേ തുണ നൽകണേ. കൈക്കൊമ്പിൽ നീട്ടി ഞാൻ സവിധം വന്നിടാൻ.
സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരും മനസ്സ് നിറഞ്ഞങ്ങ് ആമീൻ പറയൂ. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മദീന. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ, ഉസ്താദേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വട്ടം ദുആ ചെയ്താൽ പോരെ? മദീനത്ത് പോവണം, മദീനത്ത് പോവണമെന്ന് ഉസ്താദ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലാഹ് അത് പോയാലും കൊതി തീരാത്ത നാടാണ് മോനെ. ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ, എത്ര തവണ പോയാലും കൊതി തീരാത്ത മനോഹരമായ മണ്ണാണ്. പോയവർക്കറിയാം ഇനിയും നമുക്ക് പോവണം, ഒരിക്കലും പോവാൻ കഴിയൂല എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതണ്ട. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ഥാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കാതിരിക്കൂല. ചെറുപ്പക്കാരാ, അനാവശ്യമായ പ്രേമങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൂടുകൂട്ടണം മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിനെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മനസ്സിൽ മുത്തുനബിക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയാൽ ആ മുത്തുനബി നമ്മുടെ കിനാവില് വരാതിരിക്കൂല. ചെറുപ്പക്കാരാ, ആ മുത്തുനബി നമ്മുടെ കിനാവില് വരാതിരിക്കൂല. റബ്ബേ, ആ മദീനത്തുള്ള പോവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ പുണ്യ റബീഖിന്റെ മനോഹരമായ റബീഖ് നിലാവിന്റെ മജ്‌ലിസ് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ നിറകണ്ണുകളോട് ആമീൻ പറയുന്ന മജ്‌ലിസ്, ഹബീബായ തങ്ങളെ കിടന്നിറങ്ങുന്ന മദീനയിൽ ചെന്ന് മുത്തായ തങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ പറയണോ. കഥ പറയുന്ന മദീനയുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയേ. അത് കാണാൻ തങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങുന്ന മദീനയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് നബിയേ എന്ന് മദീനത്തി എന്നൊന്ന് പറയണോ. അല്ലാഹുവേ, ആ മദീനയുടെ പൂനിലാവ് കിടന്നിറങ്ങുന്ന മദീനയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് മഹാനരായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സലാം പറയണോ. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സലാം പറയണോ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കിടന്നിറങ്ങുന്ന ജന്നത്തുൽ ബഖിയ, മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കിടന്നിറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബഖിയ. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തായ ഉസ്മാൻ റഫീഖി ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. എനിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ. ആ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടന്നിറങ്ങുന്ന ജന്നത്തുൽ ബഖിയ
മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പോറ്റുമ്മയായ മുത്തുനബി ഖബറിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്ന ഫാത്തിമ ബിൻത് അസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബർ കിടന്നിറങ്ങുന്ന ജന്നത്തുൽ ബഖിയ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് കിടന്നിറങ്ങുന്ന അല്ലാഹുവേ ആ ജന്നത്തുൽ ബഖിയുടെ മണ്ണിലൊന്ന് പോവണം നമുക്ക്. മുത്തുനബി നടന്നു നീങ്ങിയ മണ്ണല്ലേ, മുത്തുനബി സിയാറത്ത് ചെയ്ത മണ്ണല്ലേ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്ത് കിടന്നിറങ്ങുന്ന മണ്ണല്ലേ. ആ മണ്ണിലൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയല്ല, രണ്ട് തവണയല്ല, ഒരുപാട് തവണ പോവാൻ അല്ലാഹുവേ നീ സൗഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 7 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ മദീനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രക്കടയിൽ മദീനയിൽ മുത്തുനബി ഇറങ്ങിയതും ആ മദീനയിൽ ചെന്ന് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചതുമായ അല്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് റബീഉ നിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അല്ലാഹുവേ ആ മദീനയുടെ സുന്ദരമായ ചരിത്രങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്, മദീനയുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. മദീനയുടെ മുമ്പ് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു, മദീന എന്ന പേര് എങ്ങനാ വന്നതെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ, മദീനയുടെ മറ്റ് പേരുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ വരുന്ന സുന്ദരമായ രംഗം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. റൂഹന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികെ വരാമോ ഹബീബേ, മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം മുത്തം തരാമോ നിലാവേ, മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം റൂഹന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികെ വരാമോ ഹബീബേ, മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം മുത്തം തരാമോ നിലാവേ, മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം. അവസാന ശ്വാസം ഞാനെടുക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരി ഗന്ധം നിറച്ചിടുമോ, ആരും കേൾക്കാൻ കൊതിക്കും വചനം എന്നുടെ കാതിൽ ചൊല്ലിടുമോ. അവസാന ശ്വാസം ഞാനെടുക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരി ഗന്ധം നിറച്ചിടുമോ, ആരും കേൾക്കാൻ കൊതിക്കോ വചനം എന്നുടെ കാതിൽ ചൊല്ലിടുമോ. അങ്ങല്ലാതാരാണ് എന്നിൽ തണലായി ആരാണ്, അങ്ങല്ലാതാരാണ് എന്നിൽ തണലായി ആരാണ്. അവസാന ശ്വാസം ഞാനെടുക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരി ഗന്ധം നിറച്ചിടുമോ, ആരും
കേൾക്കാൻ കൊതിക്കോ വചനം എന്നുടെ കാതിൽ ചൊല്ലിടുമോ റൂഹന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികിൽ വരാമോ ഹബീബേ മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം മുത്തോ തരാമോ നിലാവേ മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരോ ഇരുളാർന്ന ഖബറിൽ ഞാനണയുമ്പോൾ തിരുവട്ടം എന്നിൽ തന്നീടാമോ ഇടങ്ങോ ഖബറിൻ്റെ ചോടെ ഞാൻ ചേരുമ്പോൾ തിരുനോട്ടം എന്നിൽ നൽകിടാമോ ഇരുളാർന്ന ഖബറിൽ ഞാനണയുമ്പോൾ തിരുവട്ടം എന്നിൽ തന്നീടാമോ ഇടങ്ങോ ഖബറിൻ്റെ ചോട ഞാൻ ചേരുമ്പോൾ തിരുനോട്ടം എന്നിൽ നൽകിടാമോ അങ്ങല്ലാതാരാണ് എന്നിൽ തണലായി ആരാണ് അങ്ങല്ലാതാരാണ് നബിയേ തണലായി ആരാണ് അങ്ങല്ലാതാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തണലായി ആരാണ് അങ്ങല്ലാതാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തണലായി ആരാണ് അങ്ങല്ലാതാരാണ് നബിയേ തണലായി ആരാണ് റൂഹന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികെ വരാമോ ഹബീബേ മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം മുത്തോ തരാമോ നിലാവേ മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം അരികിൽ വരാമോ ഹബീബേ മൗത്തെന്നിലണയുന്ന നേരം മുത്തോ തരാമോ നിലാവേ റൂഹന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അല്ലാഹുവേ മദീന കാണാൻ തൗഫീഖ് തരണമല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അപ്പോൾ ഇന്ന് മദീനയുടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്ത് ഇറങ്ങി മദീനയുടെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി നമസ്കരിച്ച ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ യാത്രക്കടിയിൽ മുത്തുനബി പോയ എത്ര സ്ഥലം നമ്മൾ പറഞ്ഞിനെ എത്ര സ്ഥലം പറഞ്ഞിനെ 10 15 എത്ര സ്ഥലം പറഞ്ഞിനെ എത്ര ഞാൻ മറന്നല്ലോ എത്രയിനി മുത്തുനബി ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ യാത്ര പോയപ്പോഴേ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മള് എത്ര പ്രകാശം കണ്ടു അത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പറഞ്ഞാലേ നാളെ റബീ നിലാവില് ബാക്കി പറയുള്ളൂ ആ 3 അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് 3 സ്ഥലമാണ് മൊത്തം 7 ആരാ ഇല്ലടി കമന്റ് അടിച്ച് ആ 3 സ്ഥലം ഓക്കെ 3 സ്ഥലം അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ബാക്കി 2 എണ്ണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ പറയാം
ഇന്ന് രാത്രി മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ 4ാം ഭാഗം, മങ്കൂസ് മൗലിദു യാ അക്രമ ബൈതും മറക്കണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങുന്നതാണ്. മറക്കരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമോമിനീങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. രാത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങും. മജ്ലിസിൽ വെള്ളം വെക്കണം, ചീരണി ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബീഉ നിലാവിന്റെ 3ാം ഭാഗം നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്കുണ്ടാവും. അറവിന്ദ് നിലാവിന്റെ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് രാത്രി മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദുആ ചെയ്യണം. ദുആ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രാത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളോടും ദുആ ചെയ്യണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.